نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کریں گے۔ آیت تھوڑی طویل ہے لیکن بہت ایزی ہے۔ اس کا کانسیپٹ ہم آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا کسی کا قتل کر دے، ٹھیک ہے، تو قتل تو دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک انٹینشنلی ہوگا، جان بوجھ کر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک قتل خطا ہو سکتا ہے کہ جو غلطی سے ہو گیا، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی انسان کرنا نہیں چاہ رہا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس نے غلطی سے قتل کر دیا، کوئی مسلمان کسی کا قتل کر دیا۔ پھر جیسے کوئی شکار کر رہا ہے اور وہ جانور کو تیر نہیں لگا بلکہ کسی انسان کو لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کنڈیشن ہوگی، کیا مطلب کیا سزا ہوگی اس شخص کی جس نے قتل کر دیا؟ اگر اس نے جان بوجھ کر کرا تو کیا سزا ہوگی، اور اگر اس نے غلطی سے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے لیے کیا اللہ کی طرف سے سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 92 اور 93 میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریپیٹڈ ورڈز ہیں بار بار، تو جو ورڈ ریپیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ کہیں گے، پھر دوسرے والے کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ آیت بہت طویل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 92۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا چلے پہلے اتنا دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر تین حصے ہیں، تین طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اگر قتل خطا ہو جائے، کسی کا غلطی سے قتل ہو جائے، قتل کرنے والا مسلمان ہے اور جو مقتول ہے اس کو اس نے قتل کر دیا، تو کیا اس کی اس صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور انگلش میں اینڈ، اور ماں۔ اب دیکھیں، ماں ایک تو پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہو تب بھی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اور ماں کے آگے الا آ جائے سینٹینس میں، اس جملے میں الا آ جائے، تو ماں کے ساتھ جب بھی الا آتا ہے تو ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں میں ترجمہ چلا جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ الا آ جائے یا ماں کے ساتھ پاسٹ ٹینس آ جائے، ماں پلس پاسٹ ٹینس یا ماں پلس الا، تو یہ ترجمہ دے گا نہیں کا۔ اور نہیں کانا، کانا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، پاسٹ ٹینس یعنی پہلے ماضی، گزرا ہوا زمانہ، ٹھیک ہے۔ کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ اب یہاں پر واو کی جگہ الف دکھائی دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ الف واو یا تین ویک لیٹر ہیں۔ عربی زبان میں تین حرف علت ہوتے ہیں جو کمزور ہیں، جو کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے جگہ کو ریپلیس کر لیتے ہیں، جگہ چینج کر لیتے ہیں، تو یہ واو نے الف کو جگہ دے دی، اسی لیے یہاں پر الف دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کانا کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا۔ یہاں پر ہے کا ترجمہ ہے ہے تھا، ہونا۔ یہاں پہ از کا ترجمہ ہے کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ لمؤمن، لی کیا ہے یہاں پر؟ لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی مطلب لیے، فور، کس کے لیے؟ مؤمنن، مؤمنن، نون کے نیچے دیکھیں دو زیر ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ اور جن ورڈ کے آخر میں تنوین لگتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش لگتی ہے، تو اس کے آخر میں، اس کے شروع میں ہم کسی
कोई, एक, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी, कोई, एक, ठीक है। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और नहीं है लिए, किसके लिए? मुमिनिन, मुमिन, हमजा मीम नून इसके रूट लेटर है। मुमिन यानी ईमान वाले, ईमान वाला, ठीक है, ईमान वाला, किसी ईमान वाले के लिए, क्योंकि दो जेर आ रहा है ना, तो हम इसके तर्जुमे में किसी लगा सकते हैं। और नहीं है किसी ईमान वाले के लिए, अन, के, दैट, यकतुला, यकतुला पेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। पेले मुजारे हमेशा यतान से शुरू होता है, या ता अलिफ नून यतान, या मतलब वो, ता मतलब तुम या फिर वो। तुम मेल के लिए आता है और वो फीमेल के लिए आता है। अलिफ मतलब मैं और नून का मतलब होता है हम। तो ये या से शुरू हो रहा है, तो हम या का तर्जुमा करेंगे वो, ही, ठीक है। कफ, ता, लाम, कत्ल, डायरेक्ट देखें सीधा आ रहा है, इसके बीच में कोई वर्ड नहीं है, तो कत्ल का तर्जुमा कत्ल ही होगा, कि वो क्या करे? कत्ल करे। ही किल्स, कि वो कत्ल करे। मुमिनन, मुमिनन, ये भी दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो इसम होगा, नाउन होगा। मीम, सॉरी, हमजा मीम नून अमना इसके रूट लेटर हैं। मोमिन यानी ईमान वाला, ठीक है, मोमिन यानी ईमान वाला। ये मीम आ गया ना, मीम का तर्जुमा होता है वाला। मीम मतलब वाला, अमना मतलब ईमान, ईमान वाले के लिए। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं किसी मोमिन को, किसी ईमान वाले को। और नहीं है किसी मोमिन के लिए कि वो कत्ल करे किसी मोमिन को, किसी ईमान वाले को, यानी कोई ईमान वाला किसी ईमान वाले को कत्ल ना करे। अल्लाह ने जान, माल, इज्जत एक ईमान वाले की दूसरे ईमान वाले पर हराम फरमा दी। यानी तुम किसी की जान, किसी की माल और किसी की इज्जत के दर पर नहीं हो सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये अल्लाह ने हराम कर दिया। यहाँ पर जान की बात हो रही है कि कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल ना करे। इल्ला, सिवाय, एक्सेप्ट, ये क्या है? एक्सेप्ट एक्सेप्टिव पार्टिकल है, एक्सेप्टिव पार्टिकल है, हरफे इस्तिस्ना है, ठीक है, हरफे इस्तिस्ना। एक्सेप्ट यानी इल्ला, सिवाय या मगर, मगर का भी तर्जुमा कर सकते हैं, मगर। खत अन, खत अन, खौ, तोय, हमजा इसके रूट लेटर हैं। खता मतलब खता से, गलती से, मिस्टेकनली, ठीक है, गलती से, मिस्टेक, बाय मिस्टेक, ठीक है। खौ, ता, हमजा इसके रूट लेटर हैं। और ये क्या है? इस्म है, नाउन, क्योंकि दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो इस्म हो गया, नाउन हो गया। तो गलती से कत्ल कर दिया तो अलग बात है, तो लेकिन किसी मोमिन के लिए किसी मोमिन को कत्ल करना जायज नहीं है, इल्ला ये कि वो गलती से हो गया, गलती से यानी खतन हो गया, खता के तौर पर हो गया। वमन कतला मुमिनिन, अब यहाँ पर अल्लाह उसकी सजा बता रहे हैं। वह, और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। मन, जो, मन यानी जो, और जो, whoever, और जो कोई, कतला, कतला पास्ट टेंस है, फेले माजी है, इसके रूट लेटर हैं काफ तालाम, कत्ल। और जो कोई, कतला पास्ट टेंस है ना, किल्ड, किल्ड में आ जाएगा कत्ल करे। और जो कोई कत्ल करे, मुमिनन,
अब ये मुमिनन भी दो जबर पर खत्म हो रहा है तो इसम है यानी नाउन है। ठीक है, इसके रूट लेटर्स हैं हमजा मीम नून अमना, ईमान वाला। ईमान वाला यानी मोमिन आ गया ना, तो मीम का तर्जुमा हो गया वाला, बिलीवर, ईमान वाला। ठीक है। और जो कोई कत्ल करे किसी, अब यहाँ पर भी दो जबर है तो किसी का हम तर्जुमा ला सकते हैं एनी अ बिलीवर, और किसी मोमिन को, किसी मोमिन, किसी ईमान वाले को। ठीक है। खत अन, खत अन। अब ये इसकी यहाँ पर उसका वईद बताई जा रही है, उसकी सजा क्या है। पहले तो यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट आ गई कि कोई ईमान वाला किसी ईमान वाले को कत्ल नहीं कर सकता, इल्ला खतअन, कि किसी बाय मिस्टेक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से मतलब किसी की जान चली गई। अब उसकी सजा में क्या होगा, वमन कतला मुमिनन, और जो कोई कत्ल करे मोमिन किसी ईमान वाले को, खतअन, खौता हमजा, खतअन यानी मिस्टेकनली, बाय मिस्टेक, गलती से, गलती से, मिस्टेकनली। और ये क्या है, दो जबर पर खत्म हो रहा है तो ये भी इसम हो गया, नाउन हो गया। अब देखें यहाँ से इसकी सजा बताई जा रही है, सजा इन द सेंस कि उसको क्या कंपनसेट करना पड़ेगा, किस तरीके से उसका अदायगी करनी पड़ेगी कि उसका कफारा अदा हो जाए। फ तहरीर, फ और तहरीर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। फ हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फ यानी तो, देन, सो, बस या फिर क्या करे वो, तहरीर। तहरीर, इसके रूट लेटर हैं हा, र, र। हुर, हुर का मतलब क्या होता है, आजादी। तो तहरीर का मतलब होगा आजाद करना, आजाद करना। देन फ्री, फ्रीइंग, क्या करना है, किसको आजाद करना है, रकबतिन मुमिनतिन, रकबा, रो, काफ, बा, इसके रूट लेटर हैं दो, गोलता पर ये वर्ड खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये फीमेल वर्ड हो जाएगा। और दो जेर पर खत्म हो रहा है तो ये इसम होगा, नाउन होगा। ठीक है। अब रकबा का मतलब होता है गर्दन, गर्दन, इंसान की गर्दन होती है ना। ठीक है, नेक, उसकी बात हो रही है। तो नेक का मतलब क्या है, गर्दन। गर्दन का मतलब है एक गुलाम, जिसकी गर्दन फंसी हुई है ना किसी की गुलामी में, तो गर्दन मतलब गुलाम। यहाँ पर रकबतन का तर्जुमा आप करेंगे गुलाम, हालांकि इसका तर्जुमा गर्दन ही है लेकिन गुलाम का तर्जुमा करेंगे। कौन सा गुलाम, मुमिनतिन। अब ये देखिए दोनों जुड़वा वर्ड्स है ना, ट्विंस हैं दोनों। तो मुमिनतिन, हमजा मीम नून इसके रूट लेटर हैं सेम, गोलता पर एंड हो रहा है तो फीमेल वर्ड होगा, और दो जेर पर खत्म हो रहा है तो इसम होगा, नाउन होगा। ठीक है। ईमान वाली, ईमान वाली गर्दन मतलब किसी मोमिन की गर्दन, मोमिन गर्दन मतलब मोमिन गुलाम, ईमान वाला गुलाम। अब मोमिना का मतलब यहाँ पर नहीं है कि मुसलमान औरत की बात हो रही है यहाँ पर। गर्दन क्योंकि फीमेल वर्ड है, इसीलिए वो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो एडजेक्टिव है, उसकी जो खूबी है वो फीमेल वर्ड में आई है। यानी ये इस वर्ड की खूबी है। ये नहीं बोला जा रहा है कि जो गुलाम है वो औरत होनी चाहिए, गुलाम कोई भी हो सकता है, औरत हो चाहे मर्द हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ईमान वाली गर्दन वो करना है, आजाद करना है। दैट मीन्स एक गुलाम को आजाद करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है कि जिसने कत्ल कर दिया किसी ईमान वाले को, अब वो कत्ल करने वाला भी मोमिन है और जिसका कत्ल हुआ वो भी मोमिन है, दोनों ही ईमान वाले हैं इस सूरत में। तो आजाद करना है मोमिन गर्दन, ईमान वाला गुलाम। अब ये हम उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मौसूफ है और ये इसकी सिफत है। या एग्जैक्टली, नहीं मोमिनतुन प्लूरल नहीं है, मोमिनातुन है प्लूरल। इसका प्लूरल हम बता देते हैं, फीमेल वर्ड है। एक्चुअली में क्या है देखें, ये मोमिन जो है मेल वर्ड है, उसके आखिर में गोलता लगा दिया तो फीमेल हो गया। मोमिन मतलब एक ईमान वाला मर्द, मोमिनतुन मतलब एक ईमान वाली औरत। अब इसका प्लूरल हम बताते हैं। मोमिन का प्लूरल होता है मोमिनूना, मोमिनीना।
मोमिनीन हम कहते हैं ना, वल मुमिनूना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मोमिनात, मुमिनात हम कहते हैं, वो उसका प्लूरल होगा मुमिनात, मुमिनात, मुमिनातुन या मुमिनात। ठीक है। नून के बाद अलिफ आ जाएगा तो ये प्लूरल बनेगा, अलिफ नहीं होगा तो सिंगुलर ही रहेगा। ये सिंगुलर की बात है, एक गुलाम की बात है, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ड आ रहा है। एक गुलाम आजाद करना है, और क्या करना है। हाँ, हम क्या कह रहे थे, ये रकबतुन, रकबतुन मौसूफ है और मुमिना सिफत है, क्वालिटी है। ठीक है। और ये इसका नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हमेशा पहले पढ़ा जाता है, नाउन बाद में पढ़ा जाता है, इसीलिए हम मुमिना रकबा इस तरीके से तर्जुमा करेंगे कि मोमिन गर्दन, ईमान वाला गुलाम। अच्छा, अब हमने आपको ये इसलिए बता दिया कि देखिए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बड़ा बच्चा, बड़ी बच्ची, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्ची कह रहे हैं तो बड़ी कह रहे हैं, लेकिन बच्चा कह रहे हैं तो बड़ा कह रहे हैं। उसी तरह अरबी में भी होगा कि जब जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है, उसी के हिसाब से उसकी जो एडजेक्टिव है, जो उसका इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, वो सेम ही चलता है दोनों में, गुड गर्ल, बिग गर्ल, बैड बॉय, बैड गर्ल। ठीक है, दोनों में सेम ही चलेगा, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में क्या, उर्दू और अरबी में क्या होता है कि जेंडर भी चेंज हो जाता है अगर वर्ड चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो बड़ी कार, बड़ी कार हम कह रहे हैं ना, तो क्योंकि हमने कार को फीमेल लिया तो बड़ी कहा। उसी तरह यहाँ पर मुमिनतुन रकबतन का हम तर्जुमा करेंगे कैसे, ईमान वाला गुलाम। ईमान वाली गुलाम नहीं कहेंगे हम, ईमान वाला गुलाम ही कहेंगे। ठीक है, ईमान वाला गुलाम यानी मोमिन गुलाम आजाद करना है। एक कंडीशन, एक चीज हुई, कब, जब एक ईमान वाले ने ईमान वाले को कत्ल कर दिया। दूसरा क्या करना है, वदियतुन, व और, ये हरफ अतफ है, वाव और एंड, हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, दियत, दियत दाल या दाल, वाव दाल या है, आई थिंक इसका रूट लेटर, आई जस्ट चेक। इसके रूट लेटर्स हैं वाव दाल या, वाव दाल या। ये वाव अलग है, ठीक है, ये हरफ अतफ का वाव है, उसको अलग कर दीजिए। वाव दाल या इसके रूट लेटर हैं, और वाव यहाँ से क्यों गायब हो गया, क्योंकि ये हरफे इल्लत है, वीक लेटर है। अच्छा, ये भी दो पेश पर खत्म हो रहा है, और गोल ता पर खत्म हो रहा है, तो ये क्या होगा, इस्म होगा, और गोल ता पे खत्म हो रहा है तो फीमेल वर्ड होगा, यानी मुअन्नस वर्ड होगा। दियत किसको कहा जाता है, खून बहा, खून बहा, दियत, ब्लड मनी। मनी, इसका क्या मतलब होता है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। अब कत्ल तो तुमने खता के तौर पर कर ही दिया, अब उसके घर वालों को कुछ ना कुछ तुमको देना पड़ेगा, माल देना पड़ेगा, मतलब उसके घर वालों को उसका कंपनसेट करना पड़ेगा माल की सूरत में। अब वो कुछ भी हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, कुछ भी होगा, जैसा भी वो लोग डिमांड करेंगे उस हिसाब से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या कोर्ट डिसाइड करेगी, यानी शरीयत डिसाइड करेगी कि कितना उसको देना है, या वो जो इंसान है जिसको देना है, वो डिपेंड करता है कि कौन डिसाइड करेगा, लेकिन देना क्या पड़ेगी, एक गर्दन आजाद करनी, गुलाम आजाद करना है, प्लस उसका ब्लड मनी भी देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ईमान वाले को कत्ल कर दिया खता के तौर पर। ठीक है। वदियतुन और दियत, खून बहा, ब्लड मनी, दियत देनी है। मुसल्लमतुन, सीन लाम मीम इसके रूट लेटर है, गोलता पर एंड हो रहा है तो फीमेल वर्ड है, और दो पेज पर खत्म हो रहा है तो इसम है, नाउन है। ठीक है, इसमें है, नाउन है। सीन लाम में मुसल्लमा, देखिए इस्लाम के रूट लेटर यही है ना, इस्लाम में हम क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, तो मुसल्लमतुन का मतलब है सौंप देना, दे देना, सौंप देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, दे देना, पे कर देना। तो पे करना, टू बी पेड, पेइंग।
और दियत देना है, दियत सुपुर्द करना है, सुपुर्द करना है मतलब देना है। ठीक है, किसको देना है? इला, तरफ, टू, टूवर्ड्स, किसकी तरफ? इला क्या है? हरफे जर है, प्रपोजिशन है। इला तरफ, किसकी तरफ? अहली ही, अहली ही दो वर्ड्स हैं, अहल हमजा लाम इसके रूट लेटर हैं, अहल मतलब घर वाले, घर वाले। अच्छा, अहल का एक मतलब फॉलोवर भी होता है, ठीक है, जो किसी को तकलीद करता है, किसी को फॉलो करता है, किसी की बात मान के चलता है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल घर वालों की बात हो रही है। अहल मतलब घर वाले, फैमिली मेंबर्स। अभी खैर उसको मत लिखिए, अभी अहल का इस यहाँ पर तर्जुमा सिर्फ घर वाले ही होगा, घर वाले। ही क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल जुड़ा हुआ है, उसके, उसके घर वाले, हिज फैमिली। किसकी फैमिली? जो मरने वाला है, मकतूल, जिसका मर्डर हो गया, जिसको किल कर दिया। ठीक है, तो मरने वाले के घर वालों को दियत देना है, और दियत देना है उसके घर वालों की तरफ, यानी उसके घर वालों की तरफ, यानी उसके घर वालों को, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट मगर, अन के, दैट, यस्सद्दकू, यस्सद्दकू यतान का या है, वाव अलिफ प्लूरल मेल के लिए आता है, जमा मुजक्कर के लिए आता है, वो सब, दे ऑल। ये क्या है? फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। आज हमारी पेन रुक रुक के चल रही है। स्वाद दाल काफ इसके रूट लेटर्स हैं। सदका, सदका कर दें, सदका, कि वो सदका कर दें। दे रेमिट एज चैरिटी, कि वो चैरिटी कर दे, मतलब चैरिटी के तौर पे अगर वो छोड़ दें। वो लोग क्या कहें कि चलो खता के तौर पर तो हुआ है, आपने जानबूझ के तो नहीं मारा, हम तुमको माफ करते हैं, हमको नहीं चाहिए कोई दियत। यानी कुछ लोग ऐसे खुददार होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई मतलब कितना भी माल ले लेंगे हम बदले में जान के, तो हमारी औलाद थोड़ी वापस आ जाएगी, हमारा भाई थोड़ी वापस आ जाएगा, हमारी बेटी थोड़ी वापस आ जाएगी, उस खता से तुम्हारे हो गया तो हो गया, तो वो लोग माफ कर दे। तो यानी एक तरीके से उन्होंने सदका कर दिया। तो अगर वो माफ कर दें तो फिर दियत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो घर वालों ने माफ किया ना, तो वो दियत खत्म हो गई, लेकिन वो जो गर्दन आजाद करना है वो तो करना होगा, वो तो अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो ये रह जाएगा सिर्फ। और अगर उन लोगों ने सदका कर दिया तो दियत माफ हो जाएगी, लेकिन दियत देना है। अगर वो नहीं माफ कर रहे तो उसको ये नहीं बोलेंगे जाके कि तू माफ कर दे भाई, नहीं, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये एक कंडीशन हो गई, किसी मोमिन ने खता के तौर पर किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, तो एक मोमिन गुलाम आजाद करना है और दियत देना है घर वालों को। अगर घर वाले माफ कर दें तो ठीक है, दियत नहीं होगी, लेकिन गर्दन आजाद कराई जाएगी, गुलाम आजाद होगा। लेकिन अगर घर वाले माफ ना करे तो दोनों है, दियत प्लस व्हाट, गुलाम। ठीक है, एक एक कंडीशन समझ आ गई। अब दूसरी बात, फ इन कान मिन कौमिन अदुविन, फ फिर, अगर, फ फिर, देन, सो, बट, फ हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फ तो, इन, इन मतलब अगर, अगर, इफ, फिर अगर, तो अगर, फिर अगर, काना, काना, काफ वाव नून इसके रूट लेटर है, पास्ट टेंस है, पहले माजी है, काफ वाव नून इसके रूट लेटर है। काना मतलब वॉज, अगर हो, फिर अगर हो मतलब वो हो, वो कौन? जो मरने वाला है, हो,
मिन से, फ्रॉम, मिन क्या है, हरफे जर, प्रपोजिशन है, किससे, कौमिन, एस कौम, काफ वाव मीम इसके रूट लेटर है, दो जेर पर खत्म हो रहा इसम है, नाउन है, कौम, ऐसी कौम, ऐसी कौम। ऐसी कहां से वर्ड आ गया, ऐसी तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये दो जेर जो है उसकी वजह से आ गया, इस के आखिर में दो जेर, दो जबर, दो जेर, दो पेश की वजह से ये ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तर्जुमे में। ऐसी कौम से, कैसी कौम से, अदुविन, आइन दाल वाव, अदु, दुश्मन, हॉस्टाइल, दुश्मन कौम से, दुश्मन किसकी है वो, लकुम, ल, और अदुविन भी क्या है, इसमें है, नाउन है, ठीक है। लकुम भी दो वर्ड्स हैं, ल प्लस कुम, ल क्या है, हरफे जर, प्रपोजिशन है, ला मतलब लिए, फॉर, कुम क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, कुम यानी यू, तुम्हारे, तुम्हारे लिए। अब ये उर्दू में पढ़ेंगे जब हरफे जर, तो क्या होता है, हरफे जर हमेशा बाद में पढ़ा जाता है, इंग्लिश में पहले पढ़ा जाता है, हरफे जर को जब उर्दू में पढ़ा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है, आगे के वर्ड को पहले पढ़ा जाता है। तुम्हारे लिए, फॉर यू, इंग्लिश में फॉर यू, उर्दू में तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए दुश्मन है। फिर अगर वो हो ऐसी कौम से, अब ये मिन भी हरफे जर है ना, इसलिए कौम को पहले पढ़ लेंगे, ऐसी कौम से जो क्या है, दुश्मन है तुम्हारे लिए, या हम यूं कह सकते हैं ये दोनों अगर मौसूफ सिफत है, दुश्मन कौम से, मगर वो हो दुश्मन कौम से, तुम्हारे लिए जो दुश्मन कौम है उससे वो ताल्लुक रखता था, मतलब वो जो मरने वाला है वो किस कौम का था, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, जो तुम्हारे मतलब ओपोनेंट्स हैं। वह हुआ मुमिनुन, वह, और, एंड, हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, हुआ, वो, ही, वो हुआ क्या है, डिटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुनफसिल है, देखिए किसी वर्ड से मिलकर नहीं लिखा हुआ, जुड़कर नहीं लिखा हुआ, तो मुनफसिल, मुनफसिल, मुनफसिल मतलब फासले से, मुनफसिल, मुनफसिल बहुत कम ही से आते हैं, मुत्तसिल ज्यादा आते हैं, जुड़े हुए ज्यादा आते हैं, मुनफसिल है जमीर मुनफसिल, ही, वो, और वो क्या है, मुमिनुन, ईमान वाला, मीम यानी वाला, और अमना इसके रूट लेटर है, ईमान, ईमान वाला, बिलीवर, ठीक है। दो पेज पर खत्म हो रहा है, तो इसम है, नाउन है, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और हो वो क्या, और वो हो मुमिन, ईमान वाला हो। अब देखिए दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये थी कि वो जो था ईमान वाला था, तुम्हारी कौम से था, तुमने उसको कत्ल कर दिया, वो दुश्मन नहीं था तुम्हारा, ईमान वाले ने ईमान वाले को कत्ल किया, बात ईमान वाले, कत्ल करने वाला ईमान वाला ही है, जब भी तो ये सजा दी जा रही है, राइट। कोई काफिर को तो हम कुरान से सजा नहीं देंगे, तो ईमान वालों की ही बात हो रही है, कातिल जो है जिसने कत्ल कर दिया वो ईमान वाला ही है सारी कंडीशन में। सामने वाले की बात हो रही है कि अगर ईमान वाला दुश्मन कौम से था, ठीक है, जिसका कत्ल कर दिया तुमने, वो जो मकतूल है वो दुश्मन कौम से था, तो फ, तो देन, तहरीर, है और आ इसके रूट लेटर है, आजाद करना, फ्रीइंग, फ्री करना, आजाद करना है,
کیا؟ رقبتن. رقبتن کیا ہے؟ دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اور دو گولتا پر یہ ورڈ ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ورڈ ہے، مؤنث ورڈ ہے. رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ لیں گے غلام. غلام کی گردن یعنی غلام. ٹھیک ہے، غلام بلیونگ سلیو ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے آ جائے گا. سلیو، سلیو گردن آزاد کرنا ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں را، قاف اور با. رقبہ آزاد کرنا ہے. رقبتن گردن. مؤمنتن مؤمن، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. امنا گولتا پر یہ ورڈ ختم ہو رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے، اور دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، مؤمنہ امنا ایمان والی، ایمان والا. بلیونگ، بلیونگ سلیو یعنی مومن غلام آزاد کرنا ہے. تو ہم نے یہ دو کنڈیشن دیکھی. کیا دیکھا؟ کہ دو کنڈیشن میں کیا کیا ان کی سزا ہوگی اگر وہ قتل کرے. قتل کرنے والے نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جو مومن ہے اور عام عام ہے، یعنی کہ کوئی دشمن قوم سے نہیں ہے، تو کیا ہوگی اس کی سزا؟ ایک تو غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے پلس دیت دینا ہے. دیت مطلب خون بہا دینا ہے، بلڈ منی عطا دینا ہوگا. کس کو؟ اس کے گھر والوں کو. دوسرا کیا کنڈیشن ہم نے پڑھی؟ ایک مومن کو قتل کر دیا، ایک مومن کو قتل کر دیا. کسی ایمان والے نے ہی کسی ایمان والے کو قتل کیا. پہلی صورت میں وہ عام انسان تھا، کوئی اس سے دشمنی نہیں تھی. دوسری صورت میں وہ دشمن قوم سے تھا. ٹھیک ہے، دشمن کی قوم سے تھا تو اس میں صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، دیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نو دیت. اب ہم آتے ہیں تیسری کنڈیشن کی طرف. ٹھیک ہے، چلیں. وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب بالکل پہلے والی کی طرح آئے گا معاملہ. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. اینڈ ان، ان کا مطلب ہے اگر. اف، ان کا مطلب ہے اگر. اف اور اگر. کانا، کانا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون. ٹھیک ہے، کونا کاف واو نون کے روٹ لیٹر کے میننگ ہے تھا، ہونا. اب یہ یہاں پہ ترجمہ ہوگا ہونے کا. آیا نمبر 92. اگر ہو. ٹھیک ہے، ہی واز. اگر وہ ہو ہی واز. من سے، فروم. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، من سے، کس سے؟ قومن، قوم قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے، ناؤن. قوم مطلب قوم، اور آپ لکھ سکتے ہیں ایسی قوم. کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دو زیر پر ختم ہو رہا ہے. جب بھی تنوین آ جائے تو اس طریقے کے الفاظ ہم اس کے آگے یوز کرتے ہیں. ایسی قوم، من یعنی سے، پیپل. ٹھیک ہے، نیشن، قوم. یہاں پہ پیپل بھی آپ اس کا ترجمہ لے سکتے ہیں. اور من کیا ہے؟ حرف جر، اس لیے قوم کو پہلے پڑھیں گے پھر من کو پڑھیں گے اردو میں. انگلش میں سیدھا پڑھیں گے، فرام اے پیپل، ایسی قوم سے. اور اگر وہ ہو من سے، قوم قوم سے، ایسی قوم سے. بینکم و بینہم، بینا اور کم دو ورڈز ہیں. بینا با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اور
بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بٹوین، ٹھیک ہے. اور کم کیا ہے یہاں پر؟ کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے متصل. وینا کم، کم یعنی تمہارے، تمہارے. یو تو تمہارے درمیان، بینا درمیان، کم تمہارے، تمہارے درمیان. و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. اور بینا ہم، دو ورڈز ہیں دوبارہ سے. بینا کے روٹ لیٹر ہے با یا نون، بین درمیان، ٹھیک ہے. بٹوین. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے، ہم بٹوین دیم، ان کے درمیان. تو کیا ہے تیسری کنڈیشن؟ اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہے؟ میثاقن. ساق، واو، سا، اور اس کے روٹ لیٹر ہے وثاق. میثاق کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، یعنی جس کے اندر ایک حلف ہو، جس کے اندر ایک قسم ہو، جس کو جو ایک بائنڈنگ وہ ہو، ٹھیک ہے، ٹریٹی جس کے اندر قسم ہو، ٹھیک ہے. تو میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ وعدہ، پکا وعدہ. میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، ٹھیک ہے. معاہدہ، معاہدہ، معاہدہ کیسا معاہدہ؟ جس کے اندر قسم بھی ہو، اس کو میثاق کہا جاتا ہے. میثاق معاہدہ، پختہ وعدہ، ایگریمنٹ یا ٹریٹی، ٹھیک ہے. ایگریمنٹ یا ٹریٹی. ایگریمنٹ کس چیز کا؟ کہ ہم جو ہیں آپس میں جنگ نہیں کریں گے. تو ایسی کسی قوم سے اگر تمہارا کیا ہے معاہدہ ہے، کسی بھی قوم سے کہ جس میں اور تمہارے درمیان جنگ کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے درمیان ٹریٹی ہے، تو کیا ہوگا؟ اب اس کی سزا ہے، اب اس نے ایسے شخص کا قتل کر دیا جس کا تمہارے سے ٹریٹی تھی، ٹھیک ہے. پہلے میں کوئی عام انسان تھا جس کو اس نے قتل کیا، لیکن اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی. دوسرے میں کیا ہے کہ دشمن قوم سے تھا، ٹھیک ہے. اب جو آ رہا ہے وہ ایسی قوم سے، وہ چاہے کافر ہی قوم کیوں نہ ہو، لیکن اس سے ٹریٹی ہے، یعنی اس سے ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، اس سے معاہدہ ہوا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. اب اس قوم کا کوئی آدمی مارا گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا خطا کے طور پر، تو فدیتن، ف تو دین حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو دیتن، دیت ہے، واو دال یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. دیت دو گول تا پر ختم ہو رہا ہے یہ ورڈ، تو فیمیل ورڈ ہے. دو پیج پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے. تو دیت دینا ہے. دیت خون بہا، دیت مطلب خون بہا، خون بہا یا خون بہا، یعنی جو تم نے خون کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کا کمپنسیشن، اس کے بدلے میں تم کو کچھ نہ کچھ مال دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ویلتھ دینی پڑے گی، جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، جو شریعت ڈیسائیڈ کرے گی، یا جو گھر والے جو ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے. خون بہا مطلب بلڈ منی. دیتن مسلمتن، مسلمتن گولتا پر ختم ہو گیا، یہ بھی فیمیل ورڈ ہے، دو پیج پر ختم ہو گیا، تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے. سین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے. سلامہ اسلام سے بنا ہے، اسلام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سرینڈر کرنا، سپرد کرنا. تو سپرد کرنا، سپرد کرنا مطلب ادا کرنا، دینا، دینا ہے، سپرد کرنا ہے. ٹو بی پیڈ،
किसको अदा करना है? इला अहली ही, इला तरफ, या को, टू। इला क्या है? हरफे जर है, प्रपोजिशन है। किसको? अहली ही, दो वर्ड्स हैं, अहल, हमजा हा लाम इसके रूट लेटर हैं। अहल मतलब घर वालों, फैमिली। अहल मतलब फैमिली, घर वाले, घर वालों को, ही उसके, यानी मरने वाले के, मकतूल के, हिज फैमिली। ही क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। तो उसको देना है, क्या करना है? अदा करना है दियत, व, और, एंड, हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, तहरीर, तहरीर, हा र र इसके रूट लेटर हैं। तहरीर का मतलब होता है, हुर का मतलब होता है आजाद, आजाद करना। फ्रीइंग, फ्री कर देना, फ्रीइंग, और आजाद करना है। रकबतिन, रकबा, रकबा यानी गर्दन, दैट मीन्स गुलाम। और मुमिनतिन, हमजा मीम नून इसके रूट लेटर हैं, ईमान वाली, ईमान वाला, ईमान वाला गुलाम। बिलीविंग स्लेव, बिलीविंग स्लेव, ईमान वाला गुलाम। अभी उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मोमिना क्या है? सिफत है, सिफत है, क्वालिटी है, ये इसकी सिफत है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है? नाउन है, इस्म है, यानी मौसूफ है। तो मौसूफ को बाद में पढ़ा जाता है, जब भी जुड़वा वर्ड आ जाए, जब भी दोनों ट्विंस वर्ड आए, तो आगे वाले को पहले पढ़ लेंगे, पीछे वाले को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वालिटी उर्दू और इंग्लिश में पहले पढ़ी जाती है। वो भी हमेशा पहले बयान की जाती है, बाद में उसको वर्ड को कहा जाता है। तो ईमान वाला गुलाम, आजाद करना है। तो देखें यहाँ पर, चूंकि तुम्हारे और उनके दरमियान मीसाक है, यानी पुख्ता वादा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट के बिना पर दियत भी देनी पड़ेगी, और ईमान वाले की गर्दन भी आजाद करने वाले पड़ेगी। अब चाहे मिसाक किसी काफिर कौम से ही क्यों ना हो, ठीक है, फिर वो मैटर नहीं करता कि तुमने ईमान वाली कौम से वो ताल्लुक रखता है या काफिर कौम से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दरमियान जंग ना करने का एग्रीमेंट है, और तुम जंग नहीं करके कत्ल ही कर दे रहे हो। तो तुम भले ही वो खता से किया, तो एक जान तो चली गई, तो उसके बदले में एक जान तो आजाद करना है, लेकिन उससे पहले तुमको उनकी दियत देनी होगी, ठीक है, कि कुछ ना कुछ कंपनसेशन उन तक पहुंच जाए, चाहे वो काफिर कौम से ही क्यों ना ताल्लुक रखता हो। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजों में अल्लाह ने दिया, मतलब गर्दन आजाद करने को पहले कहा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक एक अच्छा मैसेज जाए, उन लोगों को समझ आए ये चीज, तो इसीलिए पहले इस चीज का हुक्म दिया गया कि दियत दो और आजाद करो गर्दन, ठीक है। तो पहला और लास्ट स्टेटमेंट एक सा है, यानी अगर तुम किसी आम इंसान को, ईमान वाले को मार देते हो, कत्ल कर देते हो, या फिर तुम अगर किसी ऐसे ईमान वाले को कत्ल कर देते हो जो एग्रीमेंट वाली कौम से है। अच्छा, यहाँ पर ईमान वाले की बात नहीं हुई है, तो किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल कर देते हो जो कि ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जिससे तुम्हारा एग्रीमेंट है, तो तब भी तुमको दियत भी देनी पड़ेगी, और साथ साथ तुमको एक गुलाम भी आजाद करना पड़ेगा। अलबत्ता यहाँ मेंशन नहीं भी है ईमान वाला हो, फिर भी देखें यहाँ पर शुरू में बात कर दी गई ना कि कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर सब ईमान वालों की ही बात हो रही है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन समझ आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर क्या है कि अब जरूरी तो नहीं है कि कोई इतना मालदार हो, कत्ल खता से हुआ है, एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि कत्ल करने वाला जो कातिल है
وہ بہت امیر ہو کہ وہ غلام ہی آزاد کر دے، تو اگر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اتنا وہ ویلدی نہیں ہے کہ غلام آزاد کر سکے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ اب لگاتار کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اس کے درمیان ایک بھی دن سکپ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی دن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب یہ جو روزے ہوتے ہیں تھوڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک بہت سخت کام کیا ہے، کسی کی جان لی ہے، تو اس کے اندر سختی یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے۔ ایک بھی دن اگر اسکپ ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی، یعنی کہ وہ اس کو دوبارہ سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی پڑے گی، دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے، پھر پس تو دین یسو، کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر من من جو کوئی، جو whoever، پھر جو کوئی whoever، لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، not، جو کوئی نہیں، یجد، یجد فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، جد جو ہے واو جیم وجدہ، اس کے روٹ لیٹر ہے، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، وہ نہیں پائے، ٹو فائنڈ، ٹھیک ہے؟ وجدہ کا مطلب ہوتا ہے فائنڈ کرنا، پانا، کسی چیز کو پا لینا، ٹھیک ہے؟ پھر جو کوئی نہیں وہ پائے، کیا نہیں پائے؟ غلام نہیں پائے، آزاد کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، یا غلام ہی نہیں مل رہا ہے، یا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اتنا غلام آزاد کرنے کا، تو کسی طریقے سے اس کو غلام کو آزاد تو کرنا ہے۔ اب نہیں اگر وہ کر پا رہا، تو فسیام، تو دین، کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، تو سیام، سیام، سیام سوم کا پلورل ہے سیام، سومن روزہ، اور سیامن روزے، سواد واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، روزے، فاسٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو روزے رکھے کتنے؟ شہرینی متتابعین، یہ بھی دونوں جڑوا ورڈ ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، شہرینی، شین ہا را اس کے روٹ لیٹر ہیں، شہرہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، مطلب یہ شہرینی جو ہے شہر سے بنا ہے، شہر، شہر مطلب مہینہ، لیکن اس کے آخر میں آ رہا ہے آئینی، آئینی، جب بھی آخر میں آنی یا آئینی آتا ہے، آنی یا آئینی، تو اس کا مطلب ہے دو، دو کا ترجمہ کریں گے ہم اس کا، دو، آئینی مطلب دو، اور شہر مطلب مہینہ، تو 2 مہینہ یعنی 2 مہینے، 2 months، ٹھیک ہے؟ آئینی مطلب 2 اور شہر مطلب مہینے، 2 مہینے، اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ شہرینی یعنی شہر، مہینے، اور آئینی مطلب 2، 2 months، ٹھیک ہے؟ شہرینی 2 months، متتابعین، متتابعین یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، تبع اس کے روٹ لیٹر ہیں، تبع، تبع، تبع ہم نے اتباع پڑھا ہے نا، اتباع مطلب پیچھے چلنا، ایک کے بعد ایک آنا، ایک کے پیچھے ایک چلنا، یعنی روزے ایک کے پیچھے ایک لگاتار چلیں گے، اس کے اندر گیپ نہیں ہوگا، تو متتابعین کا مطلب ہوگا لگاتار، لگاتار، کنٹینیوسلی، کنزیکیوٹیولی، ہاں، اور کنٹینیوسلی آپ کر لیجئے، مسلسل،
ٹھیک ہے، مسلسل لگاتار بالکل ایک کے پیچھے ایک 2 مہینے تک وہ روزے رکھے گا، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ جہاں غلام آزاد نہیں کرنا ہے وہاں تو ریلیکسیشن ہے رول کا، لیکن جہاں کرنا ہے اور اس کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اب یہ لگاتار کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور یہ شہرینی موصوف ہے، موصوف یعنی ناؤن، اور صفت مطلب ایڈجیکٹو۔ تو ناؤن کو بعد میں پڑھتے ہیں ہم، اور ایڈجیکٹو کو پہلے پڑھتے ہیں۔ تو لگاتار 2 مہینے اس کے روزے رکھنا ہے، لگاتار 2 مہینے۔ پھر جو نہیں وہ پائے، کیا نہیں پائے؟ غلام پائے، پھر سیام روزے رکھنا ہے، شہرینی 2 مہینے، متتابعین لگاتار 2 مہینے۔ توبتن من اللہ، اب یہ دیکھیں، آپ کہیں گے اس کو دو کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ یہ نہیں کہیں گے دو لگاتار 2 مہینے، تو کیونکہ وہ صفت ہے، وہ اس کی کوالٹی ہے، تو اسی لیے اس کو جڑوا بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ٹوئنس بنانے کے لیے اس کو عینی لگایا گیا ہے۔ تو آپ یوں ترجمہ نہیں کریں گے دو لگاتار 2 مہینے، آپ ڈائریکٹ کہیں گے 2 مہینے، دیٹ مینس اس کا میننگ اخذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہر جگہ پر ہر ورڈ کا ترجمہ بھی نہیں ہوگا۔ جب موصوف صفت آئے تو یاد رکھیں ہمیشہ ورڈ جڑوا ہوتے ہیں، تو اگر اس کے اندر کوانٹیٹی ہو، اگر اس میں تعداد بھی مینشن کی گئی ہو تو تعداد صرف ایک ہی بار بولی جائے گی۔ اگر اس کی جو کوانٹیٹی یعنی اس کا نمبر اگر مینشن کیا گیا 2 مہینے، 4 مہینے، تو وہ صرف ایک ہی بار بول دینا بھی کافی ہے۔ دو لگاتار 2 مہینے، توبتن من اللہ، توبہ تا واو با اس کے روٹ لیٹر ہے، تا واو با، توبہ، توبہ مطلب توبہ، ریپینٹنس، اور دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے۔ توبہ کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ من سے، فروم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے۔ من سے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، اور یہ اسم ہے، ناؤن ہے، کیونکہ یہ نام ہے، تو سارے نام اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا توبہ تو اللہ کی طرف سے، یعنی توبہ بھی کرنا ہے، جو اس سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اس پر توبہ بھی کرے، اور توبہ کا جو معاملہ ہے یعنی توبہ قبول کرنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اب اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملہ دیکھے گا کہ توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں، مطلب وہ پھر وہ سارا وہ معاملہ ہو جاتا ہے نا، نیت کا معاملہ کیا ہے، وہ واقعتاً اس سے ہوا ہے ایکسیڈنٹلی یا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ تو سب اللہ کو پتا ہے۔ تو توبہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ مینیپولیٹ کر کے اس کو ایکسیڈنٹ بھی بناتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر بھی کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا توبہ تو اللہ کی طرف سے ہے، توبہ قبول کرنا اللہ کی طرف سے ہے، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، کانا، کانا جب بھی اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہے، از، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ، الف لام ہا، اللہ مطلب اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن، اور اللہ ہے، اور ہے اللہ، علیمن، علیمن عین لام میم دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، علم والا، خوب جاننے والا، خوب جاننے والا، ٹھیک ہے، آل نوئنگ، اللہ کو تو خوب پتا ہے نا کہ بھائی یہ واقعات بندوں کے سامنے تم خطا کا بنا سکتے ہو اس کو، معاملے کو کچھ بھی مینیپولیٹ کر کے، کچھ بھی اس کے اندر سٹوری بنا کر، سٹوری کریٹ کر کے تم اس کو ایکسیڈنٹ بنا سکتے ہو۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے کا ہے، خطأن ہے یا متعمدن ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا خطا کے طور پر کیا گیا ہے، پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کے بیک آف دا سین کیا معاملہ ہے۔
علیمن حکیمن، ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے۔ حکمہ حکمت والا، یعنی اس کو سزا، اس دیت اور اس غلام آزاد کرنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ بندے کو پتا رہے کہ میں خطا کے طور پر بھی کیا کروں، اپنے آپ کو الرٹ رکھوں کہ کسی کا قتل نہ ہو جائے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس طریقے کی سزائیں پرسکرائب کی تاکہ بندہ جو ہے ان تمام چیزوں سے ڈر کر بھی اپنے آپ کو سیفلی، احتیاط کے طور پر یہ سارے کام کرے، ٹھیک ہے۔ حکمت والا، all wise، ٹھیک ہے۔ چلیں اب پوری آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ تین کنڈیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ مومن، مطلب مقتول لکھتے ہیں ہم، مقتول، مقتول کیا ہے؟ اگر عام کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اینی کوئی بھی قوم سے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہوگا اور دیت دینی ہوگی، خون بہا دینا ہوگا۔ اگر وہ دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے تو صرف اور صرف غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایگریمنٹ والی قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ دشمن والی قوم ہو گئی، اور یہ میثاق والی قوم، تو بھی اس کو غلام پلس دیت، ٹھیک ہے۔ تو پہلی اور لاسٹ کنڈیشن میں غلام بھی آزاد کرنا ہے، دیت خون بہا بلڈ منی بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے معاملے میں تم نے کسی دشمن کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ کسی بھی عام انسان کو تم نے قتل کر دیا جو کہ ایمان والا تھا، تو دونوں تم کو دینا پڑے گا۔ دوسری چیز جو لاسٹ میں ہے کہ تم نے اس سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے اس قوم کو، اور اسی کے بندے کو قتل کر دیا، تو اسی لیے ان کو دیت بھی دینی پڑے گی اور تم نے غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ ہاں البتہ اگر دشمن قوم ہے تو پھر وہ ان کی طرف تم کو کچھ لوٹانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے ہی تمہارے دشمن، تو تم کو ان کو دیت دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا حق ہے کہ تم اس کے لیے غلام آزاد کرو، تو اللہ کی طرف کی جو معاملہ ہے تو اس کو ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر نہیں کر پاتے غلام آزاد تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا۔ چلیے پوری آیت کو ریوائز کر دیں ہم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آیت نمبر 92۔ وہ اور ما نہیں، کانا ہے، لیے مومن کسی مومن کے لیے، ان کے یا وہ قتل کر دے، مومنن کسی مومن کو، اللہ سوائے خطأن خطا کے طور پر، غلطی سے، مسٹیکنلی، اور من جو قتل اور جس نے قتل کیا، مومنن کسی مومن کو، قطعا خطا کے طور پر، غلطی سے، پھر تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن، یا غلام، مؤمنتن ایمان والا غلام، ایمان والی گردن، وہ اور دیتن دیت دینا ہے، دیت یعنی خون بہا، مسلمتن سپرد کرنا ہے، ادا کرنا ہے، الا طرف اہل گھر والے ہی، اس کے گھر والوں کی طرف اس کے گھر والوں کو، اللہ سوائے ان کے یا وہ والی سب صدقہ کر دیں، پھر ان اگر کانا ہو من سے، اگر وہ ہو مرنے والا، اگر ہو من سے قوم ایسی قوم سے، عدوً دشمن ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، وہ قوم دشمن ہے تمہارے لیے، وہ اور ہوا وہ مؤمن ایمان والا تھا، مرنے والا ایمان والا ہے، پھر تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن یا غلام، مؤمنتن ایمان والا غلام، وہ اور ان اگر کانا وہ ہو من سے قوم ایسی قوم سے، بینکم بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، وہ اور بینا درمیان، ہم ان کے درمیان، میثاق میثاق ہے، معاہدہ ہے، پختہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ٹریٹی ہے، کوویننٹ ہے، تو جس کے درمیان تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، پھر دیتن دیت
خون بہا مسلمتن سپرد کرنا ہے، ادا کرنا ہے، الا طرف اہل گھر والے ہی اس کے گھر والوں کی طرف، وہ اور تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن غلام یا گردن، مؤمنتن ایمان والا غلام ایمان والی گردن، پھر من جو لم نہیں یا وہ وجدہ پائے، پھر اگر وہ نہیں پائے یعنی غلام نہیں پائے، پھر سیام روزے رکھنا ہے، شہرینی شہر مہینے، آئینی 2 مہینے، متتابعینی لگاتار 2 مہینے، کنٹینیوسلی مسلسل 2 مہینے، توبتن توبہ قبول کرنا، من سے اللہ اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ اور کانا ہے اللہ اللہ علیمن خوب جاننے والا، حکیمن خوب حکمت والا۔ اب تمام ورڈز کو دیکھیں، ہم سرسری پڑھتے ہیں۔ اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو سوائے خطا کے طور پر، غلطی سے، اور جو قتل کیا اور جس نے قتل کیا کسی ایمان والے کو غلطی سے، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام، اور دیت خون بہا سپرد کرنا ہے اس کے گھر والوں کی طرف، سوائے یہ کہ وہ سب صدقہ کر دیں، اس کے گھر والے صدقہ کر دیں۔ پھر اگر وہ ہو ایسی قوم سے دشمن ہے تمہارے لیے، وہ قوم دشمن ہے تمہارے لیے، اور وہ مومن ہو ایمان والا، مرنے والا مومن ہو ایمان والا ہو، پھر تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن، غلام، مؤمنتن ایمان والا غلام، اور اگر ہو ایسی قوم سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ہے و معاہدہ ہے، تو دیت خون بہا ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کی طرف، اور آزاد کرنا ہے ایمان والا غلام۔ پھر جو نہیں وہ پائے تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے، لگاتار 2 مہینے، توبہ قبول کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور ہے اللہ ہے خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو سوائے غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی ایمان والے کو غلطی سے، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام، اور دیت خون بہا ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کی طرف، گھر والوں کو سوائے یہ کہ وہ سب صدقہ کر دیں۔ پھر اگر وہ ہو ایسی قوم سے دشمن ہے جو تمہارے لیے، اور وہ مومن ہو مرنے والا مومن ہے ایمان والا ہے، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام، ایک مومن غلام۔ پھر اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے کہ جس تمہارے درمیان اور اس کے درمیان ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو دیت ادا کرنا ہے، دیت سپرد کرنا ہے اس کے گھر والوں کی طرف، اور آزاد کرنا ہے ایمان والا غلام۔ پھر جو نہیں پائے تو روزے رکھے 2 مہینے کے، لگاتار 2 مہینے کے، توبہ قبول کرنا تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہے خوب علم والا، حکمت والا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر، یہ سمپل سی آیت ہے، اسی کے اپوزٹ ہے کہ اگر خطا سے قتل ہوا تو جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، کوئی قتل بھی کر سکتا ہے انٹینشنلی قتل، تو اس کی کیا سزا ہے۔ آیت نمبر 93، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ چلے، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، من جو، ہو ایور جو کوئی، ہو ایور جو یا جو کوئی، ہو ایور، یقتلو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اور جو وہ قتلا قتل کر دے، قتل کر دے، ہی کلز، وہ قتل کر دے، ہی کلز، مؤمنن، مؤمنن حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے، تو زبر پر ختم ہو رہا ہے، تو اسم ہے، ناؤن ہے، مومنن ایمان والا،
ईमान वाले को, बिलीवर, अ बिलीवर। और जो कोई वो कत्ल कर दे किसी ईमान वाले को, मुतअम्मिदन, दो जबर पर खत्म हो रहा है तो इसम है, नाउन है। आइन मीम दाल, अमदा, अमदन मतलब कसदन, जानबूझकर। इंटेंशनली, जानता था लेकिन वो ये जानता है ये ईमान वाला है, वो जानता है कि कत्ल करना गुनाह है। जानबूझकर अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, किसी ईमान वाले का ईमान वाला कत्ल कर दे जानकर, फ जजाऊहु, फ जजाऊ प्लस हु, तीन वर्ड्स हैं। फ, तो, देन, फ क्या है, हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जजा, जीम जा या इसके रूट लेटर है। अभी या क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जीम जा, हमजा क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि या, अलिफ वाव या तीनों हरफ इल्लत हैं, वीक लेटर्स हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, या कभी कभी पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ठीक है। फिर जजाऊ, जीम जा या इसके रूट लेटर है, जजा मतलब बदला, रिकम्पेंस। जजा बदला, हु उसका, उसका बदला, उसकी सजा, हिज, हु क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है, तो उसका बदला, उसकी जजा, उसकी सजा, जहन्नमा, जहन्नम है। जहन्नम के रूट लेटर कहीं पर भी नहीं आते हैं, तो जहन्नम के रूट लेटर आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। जहन्नम है हेल, उसकी जजा, उसका बदला जहन्नम है। यानी किसी मोमिन का कत्ल करना बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने कुफ्र कर दिया, क्योंकि कुफ्र की सजा जहन्नम है ना। तो उसने किसी मोमिन को कत्ल कर दिया तो जहन्नम में उसने अपना ठिकाना बना लिया, उसकी जजा जहन्नम में। खालिदन, लाम दाल इसके रूट लेटर हैं। खालिद फाइल पैटर्न पर बना है, फाइल मतलब डूअर, काम करने वाला, काम करने वाला डूअर, फाइल, फाइल से बना है खालिद। खालिद का मतलब, खौलदा का मतलब होता है हमेशा रहना, इसके रूट लेटर है खौलाम दाल, खौलदा मतलब हमेशा रहना। और फाइल पैटर्न पर अगर ये बन गया खालिद, जबर जेर, फाइल, खालिद, तो इसका मतलब है काम करने वाला, मतलब हमेशा रहने वाला। खौलदा का मतलब होता है हमेशा रहना, खालिद का मतलब होगा हमेशा रहने वाला, क्योंकि वो फाइल बन गया, डूअर बन गया, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट डूअर मतलब काम करने वाला, जो एक्शन परफॉर्मर है, जिसने काम किया है। यानी कातिल, कातिल की बात हो रही है। कातिल का भी मतलब होता है ना कत्ल करने वाला, जालिम, जुल्म करने वाला, वैसे खालिद का हमेशा रहने वाला। तो खालिदन हमेशा रहने वाला है। खालिदन अबाइडिंग फॉर एवर, ठीक है, हमेशा रहने वाला है। फी हा, दो वर्ड्स हैं, फी प्लस हा। फी क्या है, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, फी मतलब में, इन या इनसाइड, इन या इनसाइड, किस में, हा, उसमें, इन इट। ये हा किसकी जमीर है, जहन्नम की तरफ जा रही है, उसमें यानी उस जहन्नम में। हा क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। उसमें, उस जहन्नम में, और मी फी हरफे जर है इसलिए हा को पहले पढ़ लेंगे। उसमें, उस जहन्नम में हमेशा रहने वाला है, क्योंकि किसी ईमान वाले का कत्ल तुम पर हराम है।
تو جب جان مال عزت کسی کی کسی پر حرام ہے اور تم وہ حرام کام کر رہے ہو تو جہنم کے مستحق ہو گئے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وہ اور اینڈ سوری اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، غضبا غین دواد با غضبا غضب ناک ہوا، غضب ناک ہونا مطلب غصہ ہونا، ٹھیک ہے، مطلب وریت، وریت مطلب غصہ، غضب، غضب ناک ہوا، کون غضب ناک ہوا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، غضیبہ جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اور غضب ناک ہوا اللہ، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور غضب ناک ہوا اللہ علیہ، اللہ پر، پر آن اپون، کس پر، اللہ کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، پر، ہی اس پر، آن ہم کس پر، وہ جس نے قتل کیا تھا، قاتل پر اللہ غضب ناک بھی ہوا، ایک تو جہنم کی سزا لے لی، اوپر سے اللہ کا غضب بھی لے لیا، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی بھی لے لی، ٹھیک ہے، اور غضب ناک ہوا اللہ اس پر، اس اس قاتل پر، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، لعانہ، لعانہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، لام عین نون اس کے روٹ لیٹر ہے، لعانہ مطلب اس نے لعنت کی، اس نے لعنت کی، ہی کرس، اس نے لعنت کی مطلب اللہ نے لعنت کی، ہو اس پر، اللہ نے لعنت کی اس پر، وہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اللہ نے لعنت کی، اس نے لعنت کی، اس نے کس نے، اللہ نے لعنت کی اس پر، اس قاتل پر، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اعدہ، اعدہ عین دال دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، اعدہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی میں شروع کے الف کو ترجمہ نہیں کرتے، اعدہ کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، اعدہ اس نے تیار کر رکھا ہے، اس نے تیار کر رکھا ہے، اینڈ ہی ہیز prepared، کس نے تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہو، لا اور ہو دو ورڈ ہیں، لا لیے اور ہو اس کے، اور ہم الٹا پڑھیں گے اردو میں، اس کے لیے، لام کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور ہو کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابن عین زال با اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، عذاب مطلب عذاب، عذاب پنشمنٹ، پنشمنٹ عذاب، کیسا پنشمنٹ، اس کی ایڈجیکٹو بتائی جا رہی ہے، اس پہ صفت بتائی جا رہی ہے، عظیمن عین زوئمیم، عظیم بڑی، بڑا،
बड़ा, बिग, ग्रेट, और दो जबर पर खत्म हो रहा है तो ये इसम है, नाउन है। ठीक है। और तैयार कर रखा है उसके लिए दर्दन, सॉरी, बड़ा अजाब। अब ये मौसूफ सिफत है ना, ये मौसूफ है और ये इसकी सिफत है, दोनों जुड़वा वर्ड्स हैं, तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर अजाब को पढ़ेंगे, पनिशमेंट। ग्रेट पनिशमेंट, बड़ा अजाब। दोबारा से देखिए पूरी आयत को। और मन जो, या वो कत्ला कत्ल कर दे, मुमिनन ईमान वाले को, मुतअम्मिदन जानबूझकर, इंटेंशनली, फिर वाव, वो सब, सॉरी, फिर जजाऊ, जजा है बदला है, उसका जजा, उसके बदला, किसका बदला, उसकी सजा एक्चुअली में कहिए, जिसने किसी ईमान वाले को जानबूझकर कत्ल किया तो उसकी जजा, उसका बदला जहन्नम है। हमें खालिदन हमेशा रहने वाला है, फी में, हा उसमें, उस जहन्नम में। वह और गदिबा गजबनाक हुआ, अल्लाह अल्लाह, अला पर ही उस पर, वह और लाना लानत है, हु उसकी, सॉरी, वह लाना हो, और उसने लानत की उस पर, यानी कि अल्लाह ने लानत की उस पर। वह और आयता, उसने तैयार रखा है, लालिए हु उसके लिए, अजाब अजाब, अजीमन, बड़ा, बड़ा अजाब, यानी ग्रेट पनिशमेंट। दोबारा देखें। और जो कोई कत्ल करेगा किसी मोमिन को जानबूझकर, फ और जो कोई कत्ल करेगा किसी मोमिन को जानबूझकर, कसदन, मुतअम्मिदन, अमदन, तो जजा है, बदला है उसका, तो बदला है उसका जहन्नम, हमेशा रहने वाला है उसमें, उस जहन्नम में। और गजबनाक हुआ अल्लाह उस पर, और लानत की उसने उस पर, यानी अल्लाह ने लानत की उस पर, और तैयार कर रख, और उसने तैयार किया है उसके लिए, उसने तैयार किया है उसके लिए, यानी कातिल के लिए, बड़ा अजाब। चलिए, हमारी ये दोनों आयतें मुकम्मल हुई। यहाँ पर क्या बात बताई गई कि जो जानबूझकर किसी ईमान वाले को कत्ल करे, तो पहले तो वो जहन्नम में हमेशा रहेगा, दूसरी बात वो अल्लाह का गजब भी कमा लाया, तीसरी बात जो है अल्लाह की लानत भी उसके ऊपर रहेगी, चौथी बात जो है वो दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिफाजत फरमाए, हम सब की, कि हम किसी का कत्ल खता करें या कत्ल मुतअम्मिदन करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी जबान से और हमारी हाथों से लोगों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हमें भी लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ठीक है। चलिए, दोनों आयतें रिपीट करके हम मुकम्मल करते हैं। आया नंबर 92। और नहीं है किसी मोमिन के लिए कि वो कत्ल करे किसी मोमिन को सिवाय गलती से, और जो कत्ल करे किसी मोमिन को गलती से तो आज़ाद करना है एक गुलाम, और खून बहा अदा करना है उसके घर वालों की तरफ, सिवाय ये कि वो सब सदका कर दें। फिर अगर वो हो मरने वाला ऐसी कौम से दुश्मन है तुम्हारे लिए, और वो मोमिन है, ईमान वाला है, तो आजाद करना है एक गर्दन, एक गुलाम, ईमान वाला गुलाम, ईमान वाला गुलाम। और अगर वो हो ऐसी कौम से कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मीसाक है, मुआयदा है, तो दियत अदा करना है उसके घर वालों की तरफ, और आजाद करना है एक मोमिन गुलाम। फिर जो नहीं वो पाए तो रोजे रखे 2 महीने लगातार, 2 महीने, तौबा तो अल्लाह की तरफ से, और है अल्लाह हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला। आया नंबर 93। और जो कोई कत्ल करे किसी ईमान वाले को जानबूझकर, तो बदला जजा है उसका जहन्नम, हमेशा रहेगा उसमें, और गजबनाक हुआ अल्लाह उस पर, और लानत है उस पर, और तैयार किया है उसके लिए बड़ा अजाब, और उसने तैयार किया है, अल्लाह ने तैयार किया उसके लिए बड़ा अजाब। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी आयतें दोनों मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.